नमस्कार वनजाग यात्रार यह स्वतंत्र बुलेटिन को स्वागत करुछि मु संजय। अड़ंगरे भूपतित हेले देवी सुभद्रांक दारू पूर्णाहुति परे विश्वकर्मा सेवायतों द्वारा विधि मुताबक होइथिला दारू छेदन प्रक्रिया एणे भुवनेश्वर उपकंठरे बलभद्रंक दारू सगड़ी प्रशासनर निष्पत्ति भिड़ नियंत्रण पाई रातिरे हेब सगड़ी यात्रा। तेबे अड़ंगरे कांपिल्यवासिनी मां सुभद्रांक दारू छेदन प्रक्रिया आरंभर मात्र 2.5 घंटा मध्यरे भूपतित होइतिबा जोगु आश्वस्त होइछन्ते महाराणा सेवायतों ठारू आरंभ करी क्षत्रिय ब्राह्मण और समस्त वनजाग यात्री। एथिसहित उपस्थित हजार हजार श्रद्धालु भाव और भक्ति रे गदगद होई हरिबोल हुड़हुड़ी देई गगन पवन को प्रकंपित करिथिबा बेले प्रशासन मध्य आश्वस्ति आनी दैछि। देखु आम तो भावुलु राति 8टा भितर बोधे भूमिसात हो पारती सुभद्रा माँ सुभद्रा दारू वृक्ष एवं ता सहित आम मान मध्य गोटे आशंका थिला से उत्तर दिगरे जो गोटे मंडप थिला एवं जो मंडप निकटरे गोटे उई हुंका थिला एवं से उई हुंका निकटरे शिव बेलगछ एवं सेठी गणेश एवं शिवलिंग थिले। केतक आशंका करुथिले हुए तो दारू वृक्ष से दिगरे भूपतित हो पारती किंतु आमे आशा रखिलु निश्चित भाव में पूर्व दुईटी दारू परी ये ऐशान्य कोणरे पड़े एवं आशंका आमर सत्यर परिणत है। जगन्नाथंकर असीम करुणा माँकर असीम कृपा आज नृसिंह जन्मरे माँकर ऐशान्य कोणरे भूमिसात होते दारू एवं जो दारू छेदन होता जो मैंने प्रत्यक्षदर्शी उपस्थित थे से जो बास्ना लिंब वृक्षर जेकोसी लिंब वृक्ष को काटिले तार स्मेल बिटर निश्चित भाव में आसवा कथा किंतु पूर्वर जो दुईटी दारू वृक्ष छेदन होता एवं माँ सुभद्रा जो दारू वृक्ष छेदन है से छेदन समय जो बास्ना आसूला ताहा केबे भी कहीं अनुभव करें ना लिंब वृक्ष छेदन करा जाउअछि। संभवतः समस्त विश्वास एवं धारणा थिला कौन से एक चंदन वृक्ष को छेदन करा जाउअछि। ये चारिपटे जो बास्ना चंदनर बास्ना ताहा केवल प्रत्यक्षदर्शी ही केवल अनुभव करें ताहा वर्णना करने भाषा नहीं। महाप्रभुंक नवकलेवर चली वनजाग यात्रा बदलिबे 5 विग्रह। कैली वैकुंठरे चक्रराज सुदर्शन दारू निकटरे स्वतंत्र पूजानीति अनुष्ठित होता बेले बलभद्रंक दारू सगड़ी श्रीक्षेत्र अभिमुखे गड़ी चली सेपटे विधि मुताबक आज देवी सुभद्रांक दारू छेदन होता बेले सगड़ी कार्य आरंभ होइछि। विश्वकर्मा निहाणरे निर्माण हुअंती विश्वनियंता महाप्रभु सेथिपाई विश्वकर्मा मानकर दारू चिन्हट ठारू आरंभ हुए प्रक्रिया। दैता सेवक माने दारू चिन्हट करिबा परे दारू को विधि मुताबक संस्कार करा जाए। दारू छेदन पूर्वरु नाग नागुणी को आवाहन करा जाए। विश्वास रहिछि बासुकी एही जगत को धरी रखिछंती तेणु नाग नागुणी को जगतकर्ता श्री जगन्नाथंकर दारू छेदन पई आवाहन करा जाई थाए। एहा परे यज्ञशाला मध्यरु 3टी कुराड़ी को बाहर को अणा जाए। आचार्य निजको विष्णु मन करी दारू छेदनार प्रथम चरणरु मंत्र उच्चारण करी सुना कुराड़ी रे फूल चंदन दियंती। एही मंत्र उच्चारण मध्यरे कुराड़ी रे घिओ महू लगाई विद्यापति को बढ़ाई दियंती। विद्यापति सुना कुराड़ी को धरी वृक्षर बामरु दक्षिण पट को गति करी दारू प्रदक्षिण करंती। प्रदक्षिण परे वृक्ष को चोट मारंती। समस्त विधि पालन करा जिबा परे दारू काटिबा पई बाहरंती विश्वकर्मा माने। यज्ञर आचार्य मंत्र अभिमंत्रित हो रही लुहा कुराड़ी विश्वकर्मा महाराण हाथ में अर्पण करा जाए। आगरे महाप्रभुंक महादारू आउ हाथ में कुराड़ी धरी छेदन पई प्रस्तुत हुअंती विश्वकर्मा। भाव विह्वल हो पड़ती। हे प्रभु तमरी विग्रह निर्माण पई एही दारू को काटिबू तुम्भे ही सहाय हुओ। कुराड़ी धरिबा ठारू तुंडरे तांकर अनवरत हरि हरि जप लागी रही थाए। दारू चारिपटे नाम संकीर्तन हरि बोल जय जगन्नाथ ध्वनि कंपुथिबा बेले विश्वकर्मा माने हरि हरि डाकी डाकी दारू मूलरे चोट मारु थांती। एही विधि सुदर्शन दारू छेदन ठारू आरंभ करी बड़ ठाकुर बलभद्र एवं अढ़ंगरे माता सुभद्रांकर दारू छेदन बेले देखिबाकू मिलिथिला।
ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁ ନିକଟରେ ଚାଲିଥିବା ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଛେଦନ ପୂର୍ବରୁ ବୃକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ନାଲିକନା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରାଯାଇ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନ 3:54 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦାରୁ ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବାୟତମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଦାରୁ ଛେଦନ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦାରୁ ଭୂପତିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁସ୍ଥଳ ଅଢଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଦାରୁ ଭୂପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ମହାଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେପଟେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ଶଗଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ପାଣ୍ଡରାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଉତ୍ତରା ଛକ ଦୁଲ୍ହାଦେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରାତ୍ରି ରହଣି ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତୃତୀୟ ଦିନର ମହାଯଜ୍ଞ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା ଆଦି ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ମହାଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ସେବା ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁରେ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ ଓ ରୂପା କୁରାଢ଼ୀ ଛୁଆଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦାରୁ ଛେଦନ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଦାରୁ ଭୂପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦାରୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଯାଉ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଗୋଟେ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ। ଏଇଟା ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଇଏ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ପାଟିରେ ଟିକେ ସୁନା ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସୁନା ଓ ରୂପାର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ, ତେଣୁକରି ଆଗ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିସାରିଲା ପରେ ତାହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲୋହ କୁରାଢ଼ୀ ବାଜିକିରି ବୃକ୍ଷକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ କରାଯାଏ। ସେପଟେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ପାଣ୍ଡରାଠାରେ ଅଟକିଥିବା ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ଶଗଡ଼ି ପୁଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଉତ୍ତର ଛକ ନିକଟ ଦୁଲ୍ହାଦେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କଠାରେ ରାତ୍ରି ରହଣି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ପାଣ୍ଡରାଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। हरि 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 करिबे भबु पारी हरि बिना नाही गति हरि मोर जीवन साथी हरि हर एकात्मा दुई कर हे प्रभु बलराम जगन्नाथ दया रखिथिब। आखिरु आनंद श्रु बही जाउची जे बड़ ठाकुर आम गाँ रे आम घर पाखरे ठिया होइचंती। आमे तांको दर्शन करूछु। कोटि जन्म पुण्य फल हुए तो एते मिलिछि एटा। आउ ए माटीर जो पांडरा अंचल ए माटीर भाग्य समस्ते दर्शन कले। सेहिभଳି श्री जगन्नाथଙ୍କ दिव्यदारुଙ୍କ दर्शन ପାଇଁ रघुनाथपुर खरीपड़ियाକୁ श्रद्धाଳୁଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। देवी सुभद्राଙ୍କ दारू ଶଗଡ଼ି ବାହାରିବା ପରେ ଦଇତାପତିମାନେ ଖରିପଡ଼ିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ବନଜାଗ ଯାତ୍ରା ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ବିରତିର। विरति परे स्वागत। जुगे जुगे सुदर्शन चक्र महाप्रभुଙ୍କ आज्ञा पालन करिथांती। चक्रराज श्री सुदर्शन हेउछंती शक्तिमय। से ब्रह्मंकर अस्त्र रूप। महाप्रभुଙ୍କ आदेश को अपेक्षा करी परम ब्रह्मଙ୍କ पाखे पाखे सदासर्वदा रहिथांती। नवकळेवर विधि विधान रे बनजाग यात्रा रे सुदर्शनଙ୍କ भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। द्वापर जुगरे भगवान श्रीकृष्ण समस्त कार्य को सुदर्शन चक्र आदेश मात्रके संपादन करुथिबा बेले कलिजुगरे श्रीजगन्नाथ रत्नसिंहासन विराजमान करुछन्ति। प्रतिवर्ष रथयात्रा समय से महाप्रभुଙ୍କ बाहुथिबा बेले नवकळेबर ब्रह्मतारु अन्वेषण कार्य को सुरुखुरे संपादन करिबा पई महाप्रभुଙ୍କ आज्ञा रे बनजाग यात्रा रे बाहरन्ति।
ବନଯାଗ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚକ୍ରନାରାୟଣଙ୍କୁ ଲେଙ୍କା ସେବାୟତ ମାନେ ଧରି ସର୍ବାଗ୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମାଜଣା ବେଳେ ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦାରୁସ୍ଥଳୀରେ ଦାରୁବୃକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଜେ କରାଯାଇଥାଏ। ବୃକ୍ଷ ମହାସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ଚକ୍ରନାରାୟଣ ଆଗ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ, ତାପରେ ଆମର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ହେଲା ସେଟା ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାପିକି ସଂହାର ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ର ହିଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ। ତେଣୁକରି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆମର ବନଯାଗ ଯାତ୍ରାରେ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ରକ୍ଷା କବଚ ଏବଂ ସବୁଥିରେ ସେ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରେ ରହେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ହେଲେ 19 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଅଛି ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ସେ ବାହାରନ୍ତି, ତାପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକିନା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦାରୁ ଖୋଜିବାରେ ସହଯୋଗ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଭାଇଲେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା ଆଉ ସେଠି ସବୁ ତମ୍ବୁ ଫମ୍ବୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। କାରଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଏଭଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସବୁ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରାକାର ଅସ୍ତ୍ର ରୂପ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଦାରୁର ନିର୍ମିତ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ରୂପ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ଭାବେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସୁଦର୍ଶନ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଅବତାର ନେଲେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆୟୁଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାରୁ ରୂପରେ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ଦୁଇଟି ରୂପରେ ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ଭାରତର କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଦାରୁ ରୂପରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପୂଜିତ ହେବାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ସରଳ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସକଳ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ଦାରୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁ ରୂପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ନିଜେ ବସିକିରି ତାଙ୍କ ଚକ୍ରନାରାୟଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଚକ୍ର ହିଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଚକ୍ରନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଏ ଯାତ୍ରା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ନବକଳର ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟକ ବୋଲି ଆମେ ହେଉଛି ବା ହେବ। ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି। ନବକଳେବର ବିଧିରେ ବନଯାଗ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁଙ୍କୁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ରନାରାୟଣ ସୁଦର୍ଶନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। କାଟନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେବତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପାସନା ହେଉଛି ଲୋକଶିକ୍ଷାମୂଳକ। ଶାସ୍ତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି ବିଗ୍ରହକୁ ମଣିଷ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ବା ଦର୍ଶନ କରି ଫଳ ପାଇବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ନବକଳେବର ହେଉଛି ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସେହି ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ପରିପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ମଣିଷର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଶୋକକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାରୁ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇ ମାନବୀୟ ଲୀଳାଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଓ ମହାପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟା ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ସେବକ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ପରମ ସତ୍ତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତମୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଅବତରଣ କରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ସେ ନିଜେ। ଅପୌରୁଷେୟ ଦାରୁ ଓଲଟ ଭାବରେ ମହୋଦଧିର ଚକ୍ର ତୀର୍ଥରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଦାରୁର ମୂଳ ଭାଗ କୂଳକୁ ଓ ଗଣ୍ଡି ଭାଗ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଥିଲା। ସେହି ଦାରୁଙ୍କୁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା ରୂପରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହର ନିବୁଜ କବାଟକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ।
କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦାରୁ ଅଧାଗଢ଼ା ଦିଅଁ ହୋଇ 4ଟି ରୂପ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଚକ୍ରରାଜ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍7। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ 1575 ମସିହାରେ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ନବକଳେବରରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ଠାବ ହେବା ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛି। 440 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଦାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ପାଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁ ବିଧି ମୁତାବକ ଛେଦନ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଚାଲିବ ଚୌପଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ନବକଳେବର ମହୋତ୍ସବ। ଚାଲିଛି ବନଜାଗ ଯାତ୍ରା। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଗଡ଼କଣ୍ଟୁଣିଆରୁ ଠାବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଠାକୁରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚୟନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳାପୀଠରୁ ଠାବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁ ଅଡ଼ଙ୍ଗରୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ରଘୁନାଥପୁର ଖରିପଡ଼ିଆରୁ ଠାବ ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର। ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ 1568 ମସିହାରେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଆଫଗାନର ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସେନାପତି କଳାପାହାଡ଼ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଆସିଲା କଳାପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼, ପିଇଲା ମହାନଦୀ ପାଣି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ହେଡ଼ା ପରସିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ରାଣୀ। ପରେ କଳାପାହାଡ଼ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ହାତୀ ପିଠିରେ ବାନ୍ଧି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦେହରେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ କଳାପାହାଡ଼ର ଦେହ ଜଳିବା ଭଳି ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଦାରୁଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ କଳାପାହାଡ଼ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେତିକିବେଳେ ସମସ୍ତ ଦାରୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳେ ସେ ଦାହ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଯିଏକି ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଭି ବ୍ରହ୍ମକୁ ସମସ୍ତ ନାଭି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧରି ସେ ଆସି ଆମର ଜଟାଧାର ମୁହାଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ଜଟାଧାର ମୁହାଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିକରି ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମହାବୀର ନିକଟରେ ସେଠି ପୂଜା କରିଥିଲା। ସେଇଠି ଆମର କୁଜଙ୍ଗଗଡ଼ର ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ଅନନ୍ତ ବାହାଦୁର ସିଂ, ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ରାଜନ, ମୁଁ ଏଇ ମହାବୀର ନିକଟରେ ପୂଜା ପାଉଛି, ତୁ ମୋତେ ନେଇ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଭାବରେ ତୁ ଏଇ କୁଜଙ୍ଗଗଡ଼ରେ ମୋତେ ପୂଜାବତୀ କରିବୁ। ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ବିଶର ମହାନ୍ତି ଏକ ମୃଦଙ୍ଗରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ନେଇ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଆସି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗଠାରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ଖୋଜା ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ସେ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗଠାରେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରେ ରାଜା ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେହି ବ୍ରହ୍ମକୁ ପୁରୀ ନେଇଗଲେ। ମାତ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇଠାରେ ରହିଲା। ଫଳରେ ବିଶର ମହାନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶରକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ବିଶର, ମୁଁ ତୁମ ପୂଜାରେ ଖୁସି, ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ଯାକ ସେହିଠାରେ ରଥରେ ବିଜେ କରିବୁ। ସେହି କାଳରୁ ସେହି ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ନାମରେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାର ପରଦିନ ଏଠାରେ ବାସି ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ,
जे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं केलिदन्ति आपो न शोषयति मारुत जहाँ गीता उद्घोष करती जो ब्रह्म अग्नि पोड़े ना जल बुड़े ना अस्त्र छिड़े ना सी हूँ परम ब्रह्म तेणु परम ब्रह्म को पोड़ी देवा कथा कला पहाड़ जो कथा आलोचना है ताहा वास्तव में सी केवल एक लौकिक लीला मात्र किंतु महाप्रभु किए पोड़ी पारे किंतु से जो ब्रह्म से ब्रह्म जिते गंगार विसर्जन कर दिगला से विश्वर महांती ताकू खोल भितर नदिया नवद्वीपर जो खोल अच्छे से खोल भितर ब्रह्म को लुचई आनी महाप्रभु को पुनः स्थापन कर इतिहास कहे 16 शताब्दी कथा। जेहेतु एठारे मां सुभद्रांक ब्रह्म रहिथिला तेणु से समयरू एहाकु श्रीमंदिर पक्षरु मध्य मां सुभद्रांक क्षेत्र भावे मान्यता दिया जाइछि। एबे सेही सुभद्रांक क्षेत्र अर्थात जगतसिंहपुर जिल्ला रे मां सुभद्रांक दारू मिलिबा एही पुरातन संपर्क को आहुरी सुदृढ़ करिछि। जगतसिंहपुर मनोज दास को रिपोर्ट न्यूज 7। वनजगत यात्रा बुलेटिन को आज एठी रखुछु। जय जगन्नाथ।